مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا لہجہ بڑا سخت ہے، میں لہجہ نرم کر لیتا ہوں۔ 6 مہینے سے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ 1 گھنٹے میں 7 ضلعوں میں FIR ہے اور میں وہاں موجود نہیں ہوں، میری فوٹو دکھا دو۔ کسی کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی، میں للکاروں تو پھر میری بات پسند نہیں آتی۔ آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا، آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا، میں اونچا بولوں گا، میں آواز اونچی کروں گا۔ کان پر جو نہیں رینگتی، للکاروں تو بات پسند نہیں آتی، کہتے ہیں لہجہ بڑا سخت ہے، ٹھیک ہے لہجہ نرم کر لیتا ہوں، جواب نہیں دیں گے تو آواز اونچی کروں گا، نکلوں گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا 9 ستمبر واقعے کے بعد پہلا خطاب۔ پشاور میں وکلا کی تقریب سے خطاب میں علی امین نے کہا، لہجہ نرم ہو یا سخت، میری سوچ اور نظریہ کوئی قید نہیں کر سکتا۔ تمہارے باپ کا نوکر یا مزارہ نہیں ہوں، جواب دینا پڑے گا، سر جھکاؤں گا نہیں، کٹواؤں گا، لیکن ضرور اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کروں گا۔ آئین توڑنے پر آج تک سزا نہیں ہوئی، یہ آئین پھر ٹوٹے گا، بار بار ٹوٹے گا، جب سزا ہوگی تو کوئی جرت نہیں کرے گا۔ پارلیمان کے وقار کے لیے حکومت اور اپوزیشن ایک۔ ایوان بہتر انداز میں چلانے کے لیے اسپیکر نے 18 رکنی پارلیمانی کمیٹی بنا دی۔ ایاز صادق نے اسمبلی سیشن میں چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز دی تھی۔ اسپیکر کا کہنا تھا، ہماری قیادت ساتھ بیٹھے یا نہ بیٹھے، کیا ہم ارکان پارلیمنٹ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ تنقید ضرور کریں لیکن ایک دوسرے کی عزت کا بھی خیال رکھیں۔ پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح کیا گیا، واقعے کی تہ تک جاؤں گا۔ چارٹر آف پارلیمنٹ کے لیے بلاول بھٹو کی تجویز پر تحریک منظور، 18 رکنی پارلیمانی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کمیٹی میں اسحاق ڈار، خواجہ آصف، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی، علیم خان، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، بیرسٹر گوہر، اعجاز الحق اور دیگر شامل۔ کمیٹی پارلیمنٹ کے امور کو بہتر انداز سے چلانے کا کام کرے گی۔ بلاول بھٹو کی حکومت اور اپوزیشن کو مفاہمت کی نصیحت۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا، آج اپوزیشن والے جیلوں میں ہیں، کل ہم ہوں گے، اپوزیشن ارکان استعفے نہ دیں، تحریک انصاف والے آئیں بیٹھے بات کریں۔ آج سیاسی ماحول اس مقام پر ہے کہ کوئی کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں۔ اسمبلی کی گیلری میں طلبہ بھی بیٹھے ہیں، ہمیں دیکھ کر ان میں سے کون سیاست میں آئے گا؟ ہم نے سیاست کو گالی بنا دیا۔ کیا وزیر اعلیٰ کا کام یہ ہے کہ جلسے میں آ کر گالی دیں؟ اور وفاقی حکومت کا کام یہ ہے کہ آج کس کو بند کرنا ہے؟ آئین کی بالادستی کے بغیر پارلیمنٹ سمیت کوئی ادارہ نہیں چل سکتا۔ جب تک ہاؤس فنکشنل نہیں ہوگا، ملک فنکشنل نہیں ہوگا۔ بلاول بھٹو نے مہنگائی کی شرح کم ہونے پر حکومت کی تعریف کر دی، کہا اپوزیشن کو اعتراف کرنا چاہیے کہ مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے، تجویز دینی چاہیے کہ مہنگائی مزید کم کیسے ہو سکتی ہے۔ بلا وجہ تنقید کر کے IMF جیسے اداروں کے ساتھ مذاکرات کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ہمارے 10 MNAs کو نقاب پوش افراد نے ایوان کے اندر سے اٹھایا، اس کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ہر دروازہ کھولا گیا، چابیاں کس کے پاس تھیں، لائٹس کس نے آف کی؟ بیرسٹر گوہر کے قومی اسمبلی میں سوالات، کہا انکوائری ایسی نہ کرائیں جس میں معصوم بندوں کو معطل کر دیں۔ وزیر اطلاعات عطا طارر نے کہا ثبوت موجود ہیں، کسی کو ہاؤس کے اندر سے نہیں اٹھایا گیا، اسپیکرز آفس میں ریکارڈ موجود ہے، کہہ دیں وہ غلط ہے۔ پارلیمنٹ کا وقار مجروح ہوا، حکومت کا اعتراف۔ وزیر دفاع نے نقاب پوشوں کا پارلیمنٹ میں گھسنا مان لیا۔ خواجہ آصف نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، پولیس اور نقاب پوشوں کی آمد سے اجتماعی خلاف ورزی ہوئی، ہمیں نشانہ بنایا گیا۔ پارلیمنٹ میں ریڈ لائن کراس ہوئی تو PTI کے جلسے میں بھی کئی لائنیں کراس ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ KP وہ زبان استعمال نہ کرتے تو گرفتاریاں نہ ہوتی۔ آپ لشکر لے کر آئیں گے اور پنجاب پر حملہ آور ہوں گے؟ جلسے میں مریم نواز کا نام لے کر کہا بارات لے کر جائیں گے۔ اس قسم کی باتیں خودکشی کے مترادف ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے گرفتار PTI ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ پارلیمنٹ سے ارکان کی گرفتاری پر اسپیکر کا ایکشن، غیر ذمہ داری پر سارجنٹ ایٹ آرمز اشفاق اشرف اور دیگر 4 سیکیورٹی اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ لائٹ بند کرنے کے الزام میں CDA کے 5 اہلکار بھی معطل، 5 کو پارلیمنٹ ہاؤس سے واپس بھیج دیا گیا۔
स्पीकर ने एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी भी बना दी। स्पीकर का तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को भी खत। ज़राए का कहना है खत में लिखा गया वजारत दाखिला गिरफ्तारियों से मुताल्लिक़ तहकीकात करके स्पीकर को भी आगाह करे। वजारत दाखिला में तहकीकाती कमेटी तश्कील दिए जाने पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा पीपल्स पार्टी ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के हर इक़दाम में साथ दिया। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट में दी गई तजवीज़ चार्टर ऑफ पार्लियामेंट को सराहा। पीपल्स पार्टी वफ़द ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ की तारीफ की। वफ़द ने हुकूमती पॉलिसीज़ और इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। पीपी वफ़द में नवीद कमर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शामिल थे। आईन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेंगे। अपोजिशन की कोई जमात आईन से मुतसादिम कानून साजी की हिमायत नहीं करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी से रात गए मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत के इक़दामात अवाम के मफाद से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम के गैज़ व ग़ज़ब को दावत देना है। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मुलाकात में मोहम्मद अली दुरानी ने कहा मौलाना फजलुर रहमान तारीख़ की दुरुस्त समत में खड़े हैं। आप हमेशा सियासी रिवायात और जमहूरी अक़दार के अमीन रहे हैं। हाफिज़ हमदुल्लाह का कहना है हुकूमत की हिमायत करना या हिस्सा बनना हमारी मजबूरी नहीं। हुकूमत का हिस्सा बनना आ बैल मुझे मार की मानंद है। पार्लियामेंट खुद मुख्तार हैसियत खो चुकी है। अंदर आने के रास्ते भी बंद, बाहर जाने के रास्ते भी बंद, यानी हुकूमत खुद मैसूर होकर रह गई। ये कौन सी जमहूरियत है? पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जमहूरियत नहीं है। एक SHO की मार है सारे कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेट के मेंबरान। हम सब भी जो है बैठे एक SHO की मार है। आज इस्लामाबाद में जमहूरियत नहीं आमरियत है। तमाम अरकान असम्बली एक SHO की मार है। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा एक जलसे की वजह से हुकूमत ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। जलसे की इजाजत देकर रास्ते बंद करना कौन सी जमहूरियत है? PTI के जलसे में आवाम की कोई बात नहीं हुई। हुकूमत जिस तरफ जा रही है वो तबाही और बिगाड़ का रास्ता है। आईनी और जमहूरी रिवायात से मुतसादिम कानून ना बनाए। हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट से तसादुम की राह पर चल पड़ी है। आईनी तरमीम में जो बातें हो रही हैं वो खौफनाक है। चीफ जस्टिस तौसी से इनकार करके तारीख में अपना नाम लिखवा सकते हैं। मैं ये बात कैटेगरिकली कहना चाहता हूँ स्पीकर साहब, जो आपने इक़दामात की वो तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने। असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दामात को नाकाफ़ी करार दिया। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर जुमे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। कहा इस असम्बली की कोई हैसियत नहीं। ये 17 अरकान पर कानून साजी करना चाहते हैं। हमारे MNAs को खरीदने की कोशिश हो रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले स्पीकर ने पुलिस को गिरफ्तारियों की इजाज़त क्यों दी? अब कह रहे हैं इनके खिलाफ मुकदमा कराऊंगा। पुलिस एहलकारों के बजाय जिम्मेदारों पर FIR दर्ज की जाए। सहाफ़ी के सवाल पर कहा अली अमीन गंडापुर मीटिंग में थे, जैमर के बाइस राब्ता नहीं हुआ। पेशावर हाई कोर्ट ने 3 PTI रहनुमाओं की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। उमर अयूब, असद कैसर और फैसल अमीन की 7 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने विफाकी इदारों को गिरफ्तारी से रोक दिया। तीनों रहनुमाओं को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं ने जिस्मानी रिमांड का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शेख वकास, जैन कुरैशी, शोहेब शाहीन और शेर अफजल मरवत ने दरखास्तें दायर कर दी। अदालत ने तमाम दरखास्तें शोएब शाहीन की हब्से भेजा में रखने की दरखास्त के साथ यकजा कर दी। PTI मिन्नत कर रहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से
جو ہے مذاکرات کرنے کے لیے تیار. جب اسٹیبلشمنٹ کا تو ہمارا کام ہی نہیں ہے بات کرنے کا, پھر بولتے ہیں جی اب کسی صورت میں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوتی. یوٹرن نہیں ہے, جب اب چوائس نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں فیس سیونگ تو کرنی ہے انہوں نے نا. سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی منتیں کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. جواب ملا آپ سے بات کرنے کا کام ہی نہیں ہے. پھر بولتے ہیں اب کسی صورت ان سے بات نہیں ہوگی. جب چوائس نہیں ہوگی تو کہیں نہ کہیں فیس سیونگ تو کرنی ہے. دعا ہے خیبر پختونخوا کے عوام کی آنکھیں کھل جائیں. وہ اس کے حقدار نہیں کہ اس طرح کے لوگ ان پر سوار ہو کر حکومت کریں. کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں خوفناک آگ. دکان میں قائم غیر قانونی پیٹرول پمپ میں آگ نے پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا. دکان سے ایک شخص کی لاش نکال لی گئی. دکان کے باہر کھڑی متعدد موٹر سائیکلیں بھی جل گئیں. آگ پر قابو پا لیا گیا. ریسکیو ترجمان کا کہنا ہے چھت پر چڑھے افراد کو بھی بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا. گورنر سندھ کامران ٹسوری جائے وقوع پر پہنچ گئے اور صورتحال کا جائزہ لیا. پولیس کا کہنا ہے پیٹرول شاپ کے قریب سگریٹ پھینکنے سے آگ لگی. 2 ماہ پہلے بھی پیٹرول شاپ پر کارروائی کی گئی تھی مگر دکان مالک نے عدالت سے اسٹے لے لیا تھا. ایک لڑکا تھا, اس نے ان کو بہلا پھسلا کے کہ آگے ایک اور گھر ہے, آپ نے وہاں پہ بھی چلنا ہے. ان کا چلتے ہیں. تھوڑی دیر جب جیسے گئے ہیں کوئی 4-5 منٹ, تو انہوں نے کہا کہ کوئی بہت زیادہ دور ہمیں لے جا رہا ہے اور کوئی سنسان ایریا ہے. لیڈی ہیلتھ ورکر انہوں نے وزٹ کیا کہ ہم نہیں جائیں. اس نے پسٹل نکال کے ان کو زبردستی لے گیا ہے. جیکب آباد میں لیڈی ہیلتھ ورکر سے مبینہ زیادتی کے کیس میں نیا موڑ. گوٹ اللہ بخش جاکرانی کی متاثرہ خاتون نے بیان تبدیل کر دیا. کہا اغوا اور زیادتی نہیں, ڈکیتی کے ارادے سے مجھے زد و کوب کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے پولیس نے بااثر شخص کی ہدایت پر خاتون کا بیان تبدیل کرایا. پولیس نے خاتون کو ہسپتال سے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا. اس سے پہلے خاتون نے بیان دیا تھا 2 ملزمان نے اسے پولیو کے بہانے بلوا کر اسلحے کے زور پر زیادتی کا نشانہ بنایا. ڈپٹی کمشنر نے پولیس کے ساتھ پہنچ کر جائے واردات سے خاتون کو بازیاب کرایا تھا. اس تحریک کی بنیاد مضبوط طریقے سے رکھ دی ہے. لوگوں کو یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اب ان کے جو دیرینہ مسائل ہیں, مشکلات ہیں, اس کے حل کی طرف پیش رفت ہوگی. حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور بھی کریں گے. اور 45 دن کا جو معاہدہ حکومت نے جماعت اسلامی کے دھرنے سے کیا تھا, یہ 12-13 دن بھی ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں. 13 دن رہ گئے. حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے. دھرنے سے عوام کو امید ہوئی کہ ان کے مسائل حل کی طرف آواز پیدا ہوئی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا راولپنڈی میں کنونشن سے خطاب. کہا بجلی کے بعد اب گیس کا بحران سامنے آ کھڑا ہوا ہے. IMF کی مجبوری کیوں ہے؟ حکمرانوں کی عیاشیاں جاری ہیں. عوام پر بوجھ ڈالا جاتا ہے. اگر یہ بڑی گاڑیاں چھوٹی کریں تو اربوں روپے کی بچت ہوگی. ٹیکسوں کی ایسی شکلیں ہیں جو پوری دنیا میں کسی نے سنی نہیں ہوں گی. وزیر توانائی نے بھی ان ٹیکسوں پر جواب دینے کے بجائے آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. یہ چند لوگوں کو نواز کر ملکی صنعت کا پہیہ جام کرنا چاہتے ہیں. مہنگائی کے مارے عوام کو بجلی کا زوردار جھٹکا. فی یونٹ بجلی مزید 1 روپے 74 پیسے مہنگی. نیپرا نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. صارفین پر 43 ارب 23 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا. اضافہ اپریل تا جون سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ہوا. وصولی ستمبر سے نومبر تک کے بلوں میں کی جائے گی. کیپیسٹی چارجز کی بات کر کے اصل مسئلے سے ہٹا دیا گیا ہے. اصل مسئلہ ایندھن کی قیمت ہے. سستی بجلی دینے کے لیے کام کرنا ہوگا. وفاقی حکومت کو تجاویز دینے جا رہے ہیں. چبن ایشیا پاک انویسٹمنٹ کے CEO شہریار چشتی کی پریس کانفرنس. کہا ہمیں بجلی کی طلب بڑھانا ہوگی. طلب بڑھنے سے بجلی کی قیمت کم ہوگی. قادرپور گیس فیلڈ سے پیداوار تیزی سے گھٹ رہی ہے. دوسری فیلڈ سے گیس دی جائے. وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے ڈیمز فنڈ میں جمع ہونے والی رقم مانگ لی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے دیامر بھاشا اور محمد ڈیم فنڈ کیس کی سماعت کی. دوران سماعت چیف جسٹس نے وکیل وابڈا سے استفسار کیا کہ ڈیم فنڈ میں کتنے پیسے ہیں, جس پر وکیل سعد رسول نے بتایا لگ بھگ 20 ارب روپے. عدالتی حکم نامے میں چیف جسٹس نے لکھا کہ ڈیم فنڈ کی رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں رکھنی ہے یا نہیں کیس میں طے کریں گے. عمل درآمد بینچ کا اختیار آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے؟
फैजान बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। एमआई, आईबी, एफआईए और दीगर इदारों के डीजीज को पार्टी बना दिया। आईजी इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने आईजी से मुकालमे में कहा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बता दें किसकी गाड़ियां थी, आपने पता लगाना था। क्या पता चला? आईजी ने बताया, फैजान की वापसी के बाद 6 बार एसपी, तफ्तीशी और एसएचओ गए, लेकिन उनकी फैजान से मुलाकात नहीं करवाई गई। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद। पेंशनर की वफात के बाद पेंशन सिर्फ वरसा को ट्रांसफर हो सकेगी। वजारत खजाना ने पेंशन में 3 तरामीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरहूम पेंशनर की शरीक हयात की वफात के बाद 10 साल तक पेंशन मिलेगी। मरहूम पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो ताहयात पेंशन का हकदार होगा। क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर पेंशन की कटौती 3% की शरह से होगी। सिविल आर्म फोर्सेस की क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर कटौती की मजमूई शरह 20% होगी। सरकारी कॉरपोरेशंस और नीम सरकारी इदारों में तनख्वाहें 20 से 25% बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। निफाज 1 जुलाई से हो गया। चीफ मिनिस्टर सिंध को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखने जा रहे हैं कि 11 रबी अव्वल और 12 रबी अव्वल को छुट्टी का ऐलान किया है। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म को खत लिखूंगा, 11 और 12 रबीउल अव्वल को छुट्टी का ऐलान किया जाए। के इलेक्ट्रिक से कहूंगा दोनों दिन लोड शेडिंग ना करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गवर्नर बलूचिस्तान और उलमा के हमरा गवर्नर हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जिन बाजारों को अब तक नहीं सजाया गया, ज़ाती हैसियत में उनको सजाऊंगा। गवर्नर हाउस कराची में ईद मिलादुन नबी के हवाले से प्रोग्राम होगा। आलीशान स्टेज बनाकर 14 अगस्त और 6 सितंबर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मेयर कराची से कहूंगा, सियासी जवाब ना दें, इस माह शहर की सड़कों की मुरम्मत का काम करा दें। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदूखेल ने कहा, आइंदा भी सिंध आएंगे, कामरान टिसोरी से सीखेंगे, वो कोयटा का दौरा करें। टक्करें मारी, हार्ट पेशेंट थे, उनके सीने के ऊपर इस तरह मुक्के मारे, वहीं मौके पर ही जान बहक हो। गाड़ी ओवरटेक क्यों की? मुल्तान के बोसन रोड पर कार ड्राइवर आपे से बाहर, दूसरी कार में बैठे शख्स की तशद्दुद करके जान ले ली। मजहर नामी शख्स सीने पर मुक्का लगने से दम तोड़ गया। ट्रैफिक वार्डन ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दहशतगर्द इसराइल की जारियत जारी। 24 घंटों में मजीद 64 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप में स्कूल पर हमले में 14 अफराद जान से गए, दर्जनों जख्मी हैं। खान यूनुस में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 13 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। रफा के करीब इसराइली फिजाई हमले में 4 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी हो गए। इसराइली बहरिया की फायरिंग से भी 1 फलस्तीनी माहीगीर शहीद हो गया। जबालिया कैंप में काबिज फौज के हमले में खवातीन और बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,084 हो गए। अमरीकी सदारती मुबाहिसे में कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर इल्जामात। कैमला हैरिस ने कहा, ट्रंप अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा खसारा छोड़कर गए, उनके दौर में बेरोजगारी इंतहा पर थी। ट्रंप ने अरबपति कारोबारियों को टैक्सों से बचाया, मैं छोटे कारोबारी अफराद को टैक्स में छूट दूंगी। प्यूटिन डिक्टेटर हैं जो ट्रंप को खा जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस को तारीख का बदतरीन नायब सदर करार देते हुए कहा कि कैमला मार्क्सिस्ट हैं, वो मुंतखब होकर अमरीका को तबाह कर देंगी, उनके पास मुस्तकबिल का कोई मंसूबा नहीं। मौजूदा हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से मिडिल क्लास परेशान है, महंगाई इंतहा पर है, दुनिया भर से जराइम पेशा अमरीका आ रहे हैं। दुनिया से जंग का खात्मा चाहता हूँ, लोगों की जिंदगियां बचाना चाहता हूँ। कैमला सदर बनी तो इसराइल गया। खिलाड़ी रंग जमाएंगे, फैंस हौसला बढ़ाएंगे। फैसलाबाद में चैंपियंस कप का मेला आज से सजेगा। 5 टीमें, 14 मैचेस, 17 दिन एक्शन होगा जानदार। इकबाल स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनुमाई, कप्तानों और मेंटोर्स ने ट्रॉफी से पर्दा उठाया। मेंटोर्स ने इवेंट को नए टैलेंट के लिए खुशाइन करार दिया। इफ्तिताही मैच मोहम्मद रिजवान की UMT मारखोर्स और शादाब खान की पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। स्टैलियंस और लायंस की टीमें जुमे को टकराएंगी।
टूर्नामेंट की फातिह टीम को 3 करोड़ और रनर अप को 1.5 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिश्चियन भी टूर्नामेंट के दौरान मौजूद होंगे। और मुत्तहिदा अरब इमारात में विमेंस T20 वर्ल्ड कप का शानदार वेलकम। मेगा इवेंट का काउंटडाउन, दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर दिल फरेब लाइट शो, बिल्डिंग पर वर्ल्ड कप की थीम दिखाई गई, फैंस ने भी खूब तस्वीरें बनवाईं। मेगा इवेंट 3 अक्टूबर से शारजा और दुबई में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए कम कीमत टिकटों का भी ऐलान, कम अज़ कम कीमत 5 दिरहम होगी। 18 साल से कम उम्र शायकीन के लिए एंट्री फ्री होगी।